ଏବେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କୁ ନେଇ जो असंतोष प्रकाश पाई मुसलमान संप्रदाय गोटे असंतोषर सामना विजु जनता दल करने पड़ो ताकू थोड़ा विजु जनता दल कौन कर वर्तमान पर्यंत से धरणर माने विजु जनता दल माइनॉरिटी कम्युनिटी पलि जाइछन्ति से कथा तबे जे प्रमाणित तो हेनी किंतु जदि सेमती कौन सी गोटे परसेप्शन बा सेमिति कौन सी जदि इश्यू आमे देखुछु ताहले ताकु संशोधन करिबा पई आमे समस्त दलीय कर्मी दलीय नेतृवर्ग माइनॉरिटी कम्युनिटी रो जेतिकी आमर नेतृवृंद रहिसंती पुणी आमे समस्ते यथेष्ट प्रयास करिबु। आपण जेतु क्रिश्चियन माइनॉरिटी संप्रदायर नेता आपणकर निज मत कौन रही वाकफ संशोधन बिल को नहीं आपण या सपक्ष ना विपक्ष मु वाकफ विपक्ष आपण विपक्ष मु विरोधिता करुछि व्यक्तिगत भाव दल कौन करिछि सेटा दलर निष्पत्ति व्यक्तिगत भाव किंतु मु वाकफ रो विरोधिता करुछि करिबी मत। नवीन बाबू कहले फॉल्स नैरेटिव जो दल पराजय है फॉल्स नैरेटिव आपण समस्त भले ओडिया अस्मिता गोटे थिला जोटा फॉल्स नैरेटिव तापर गुडाए ओडिया अस्मिता कोन फॉल्स नैरेटिव आमे कोन ओडिया रे नथिलु। नमस्कार मु स्वागत करूची न्यूज रूम को मो सहित अछंती बीजेडी स्टेट काउंसिल रो सभ्य तथा बिजु जनता दल रो माइनॉरिटी सेल रो नेता पल्लव लिमा बाबू मु आपन को न्यूज रूम को स्वागत करूची। आज आपण मीडिया देखुथिबे प्रथमे खबर हैला जे नवीन बाबू नवम थर पई बिजु जनता दल रो सभापति हेले आ गोटे खबर सामने को आसुची जो माने मेली बांधी थिले से नेता मानन को डका जाय नाही शशिभूषण बेहेरा रणेंद्र प्रताप स्वाई मध्य आज आसी नथिले भूपिंदर सिंह मध्य एबे गणमाध्यम रे लाइव रे रही प्रतिक्रिया दउछंती मु जानिया पई चाहबी जे ये विवाद जोठो आरंभ होइतला जे राज्यसभा रे वाकफ संशोधन बिल जो आगत होइतला बीजेडी रो पक्ष कोन रहितला आपण मध्य नवीन निवास को जाइतले जो दिन पांड्यान बाबू को विपक्ष रे नारा नवीन बाबू को आगरे पड़ितला आर किछि उत्तर मिलेला जे काहे की सस्मित पात्रंकर से ट्वीट एवं किए सस्मित पात्र को कहितले लेखिवा पई जे विवेकानुमोदित भोट दियंतु। आपण जो प्रश्न पचारिले जे विशेष करी सस्मित पात्रंक ट्वीट उपरे तार उत्तर एबे पर्यंत मिली पारी नाही बा तार स्पष्टीकरण हुए तो आसी नाही कारण मु जहा आज भी सस्मित पात्रंकु से मीटिंग रे देखि पारी केवल सस्मित पात्र नु सुलता देव मध्य नहांती निरंजन बिसी मध्य नहांती माने तो राज्यसभा सांसद तीन राज्यसभा सांसद से माने नथिले तांकर कोन कारण अछि मु सेटा भी जानि नाही। सुलता देव दक्षिण भारत गस्तर अछन आज्ञा सस्मित पात्र संभवतः दिल्ली रे अछन से माने को लागलानी आज आसीबा दरकार बोली ना विवादित नेता माने टिके दूरे रहउछन हुए तो सेटा हेई पारे कारण देखंतु आज आमर मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नवम थर पाई से दलर सभापति हेले पुणी आमर समस्त परिषद सदस्यगण तांको संपूर्ण समर्थन देइछंती एवं से आज नवम थर सभापति हेबार घोषणा सेठी करागला आ एई समय रे नवम थर तांके सभापति हेबा बेले वर्तमान दल विरोधी आसन रे रहिछि किंतु जहाँ आपण प्रथमे कहउथिले किछि मेली नेता मानकर उपस्थिति नथिला हुए तो तार निष्पत्ति बा से विषय रे किछि मो पाखरे खबर नथिला खाली गणमाध्यम रे जा आमे सेमानकु डका जाई नाही हेई देई पारे शशिभूषण बेहेरांकर मध्ये समान प्रतिक्रिया थिला हाँ राज्य कार्यकारिणी रु बा स्टेट काउंसिल रु तांको बाद दिया जायतिबा कथा सामना को आसे अर्थात जो माने आपण जोथि पाई नवीन बाबू को पाख को जाइतले जे वाकफ संशोधन बिल रे किए कहितला जे विवेक अनुसार वोट दवा पई एवं किए सस्मित पात्र को कहितला एक्स रे ट्वीट करबा पई जेतोले नवीन बाबू कहितले जे राज्यसभा रे बिल को विरोध करबो बिजु जनता दल
ଏଇ ସବୁଥି ପାଇଁ ତ ସେଦିନ ସେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ହୋଟେଲ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରାଉନ କଥା ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଛେଦନ କରି ଦିଆଗଲା କି? ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏମାନେ ତ କେହି ଯୁବ ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କିମ୍ବା ଆପଣ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଏମାନେ ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନା। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ କାହାକୁ ଆମର ଯୋଉ କମିଟିଟା ରହିଛି ସେ କମିଟି ହୁଏତ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କାହାକୁ ପଚାରିନି, କିମ୍ବା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ସିନିୟର ଲିଡରସିପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ 3-4 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନାଁ ନେଲେ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଯୋଉ ସିନିୟର ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କେ ଠିକ କହୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ଗଲାନି ବୋଲି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମତେ ଫୋନ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କଥାର କୌଣସି ସଠିକ ଜବାବ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନବମ ଥର ତ ସଭାପତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତର ରହିଗଲା କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟି ସୁଲତା ଦେଓ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା କାହା ପାଖରୁ ଟ୍ୱିଟ ଯାଇଛି, କିଏ କହିଥିଲା, ସୁଲତା ଦେଉ କାହିଁକି ତାହା କହିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ବି ଶୁଣୁଥିଲି। କଣ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ? ଆପଣ ବିବାଦୀୟ ମାନେ ସୁଲତା ଦେଉଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ, ତମେ କେମିତି ମିଡିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ଏଇଟା। ତାର ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଥିଲେ ଆମର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁନ୍ନା ଖାନ ବି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଏକଥା ସୁଲତା ଦେଓ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁନ୍ନା ଖାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବାହାରେ ଆସି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବୟାନ ବା ଏକ୍ସ ରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଯିଏ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ର ଇଏ ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାଇନରିଟି ସେଲରୁ ଆସନ୍ତି, ମାଇନରିଟି ସେଲର ନେତା, ୟାକୁ କୋଉଭଳି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ମାଇନରିଟି ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯିଏ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓ କହୁଛନ୍ତି ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଏଭଳି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତାହା ଭୁଲ, ସସ୍ମିତ ଭାଇ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯେତେବେଳେ କି ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଠି କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୁଲତା ଦେଓ ନାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ, କାହିଁକି ସୁଲତା ଦେଓର ସେଇଟା ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି ବିଷୟଟି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି, ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ସୁଲତା ଦେଉ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମନଗଢା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମତ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ କହିଥିଲେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ୟେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବେ? ସେଟା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କର ବିଷୟ, ସେ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କର ଲିଡର ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ବଦଳି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ମୁନ୍ନା ଖାଁଙ୍କ ହାତରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇପାରେ, ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ହାତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇପାରେ, ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆପଣ ନାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇପାରେ, ଆସିପାରେ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦଳୀୟ ବିଷୟ, କାହାକୁ ଦଳ କାରଣ ମୁନ୍ନା ଖାନ୍ ଅଲରେଡି ରହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ହିସାବରେ, ତେଣୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆୟୁବ ଖାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। କଣ
সেটা দলীয় ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ଇଏ ଭିତରର So- ଗୋଟେ ଯୋଉ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ବା ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ନାଇଁ ତାକୁ ଚପେଇବା ତାକୁ ପାଇଁ- ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏତ କହି ହବ ନାଇଁ, ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଦୁଇ କାରଣ ଭାଗରେ- ଜଣେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେଇଟା ଧରିକି ରଖିପାରିବେନି। ହୁଁ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ତ ଦଳ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ଦଳ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁଛି ସେ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ତ ଏବେ ୱାକଆଉଟ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ସାମ୍ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାକୁ ଥୋଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଣ କରିବ? ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ହୁଁ, କଣ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃବର୍ଗ ବସିକି ହୁଁ, ଏବଂ ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ବସିକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ତ କାଢିବେ, ଚାଲିଛି ବି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା। ହୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବା ଭିତରେ ହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନୋଟ ଗୋଟେ ଆସିବ। ହୁଁ, ଆଉ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ହୁଁ, ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହୁଁ। ତାକୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନର ବାଟ ଖୋଜିବ। ଏବେ ଦଳ ଭିତରର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା, ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବା ବିରୋଧରେ ନାରା ପଡିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସି ଯୋଉ କ୍ଲିନ ଚିଟ୍ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ କଥା ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ବିଜେଡି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ 10 ମାସ ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ହୁଁ, ସେ ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଦଳର। ହୁଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ଶୁଣ, କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା, ସେ ସଭାପତି। ହୁଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବା ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହୁଁ, ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମାନିବୁ। ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅମଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ହୁଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବରେ କାମ ହଉଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିଦେବି, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭେରି ଥଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକିଂ ବିଷୟଟା ସିଏ ସେଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 8-10 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି କିଛି ହଉନି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସିଏ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ, ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାରିଜନଟା ଆଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଉ ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପର ଯୋଉ ପୁଣି ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲିଡରସିପ ର ଆଜିର ଯୋଉ ଅଭାବଟା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଳେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଭାବରେ ବିକାଶଟା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଠପ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ସଭାପତି କହିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ୟାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସନ୍ତି, ଯେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଯୋଉ ଭୋଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ୱାକଅପ୍ ବିଲ୍ ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧରଣର ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରସେପସନ ବା ସେମିତି କୌଣସି ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ଦଳୀୟ ନେତୃବର୍ଗ, ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେତିକି ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ
ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଓଡ଼ିଶାର ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ କଥା କହନ୍ତି, ହୁଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମସଜିଦ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କଲାରସିପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଇନରିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଇନରିଟି ସ୍କଲାରସିପ ବନ୍ଦ କଲେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ହୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର। ଏବେ ଏବେ ତ ସେଇ ସ୍କଲାରସିପ ର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁଡାଏ ମାଇନରିଟି ହଷ୍ଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସ୍କିମ୍। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମତ କଣ ରହିଛି ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ନେଇ? ଆପଣ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ନା ବିପକ୍ଷରେ? ମୁଁ ୱାକଫ ବିପକ୍ଷ। ଆପଣ ବିପକ୍ଷରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ଦଳରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଇନରିଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା, ହଁ। ସମାନ ଦଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମର୍ଥ ହେଲାଣି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ? Sir, that is the beauty of democracy. We will have a different opinions. Different opinion doesn't mean there is a kind of डिफरेंट ओपिनियन आपणकर प्रत्येक राज्यसभा सांसद आउ जनक Maybe that- ताकू भी कोन आपण गणतंत्र आउ दलर गोटे सुंदर उदाहरण कहबे जे ये होची ये मध्य गोटे विचित्र बा सुंदर उदाहरण जे आमे परस्पर राज्यसभा 7-8 जन जो 7 जन सांसद रहिचंती परस्पर विरोध रे मंतव्य दबा एवं जणे माइनॉरिटी सेल नहीं, 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 परस्पर विरुद्धरे किए कहतु गोटे भोटिंग हिसाब रे वकाफ बोर्ड को किए समर्थन किए विरोधी कर सस्मित जेहेतु विवेकानुमोदित बोली कहागला मु जानी सस्मित पात्र माइंड रे कौन बाहरिला कौन से चिंता कले आउ सी कौन पाई समर्थन देले सेटा सी ही कही पारिबे। किंतु मुन्ना खान जेतेबेले से जड़े मुसलमान से जानी वकाफ रो वास्तवता कौन, तेणु से व्यक्तिगत भाव वकाफ रो विरोधिता कले। पुणी वकाफ विषय रे मु जेतिकी जानी माने नॉन मुस्लिम बट माइनॉरिटी क्रिश्चियन हिसाब रे इट इज प्योरली मु गत थर भी आपन इट इज ए रिलीजियस एंटाइटी। तेणु या भितर परहैप्स सेही जिनसटा सुप्रीम कोर्ट भी इंटरिम शुणाणी रे कहिले। तेणु आमे तो गोटे स्पेकुलेटिवली कहूथिलु किंतु आम कथा को हुए तो सुप्रीम कोर्ट गोटे मोहर मारिले। तेणु देखंतु मु विरोधिता करुछि व्यक्तिगत भाव रे, दल कौन करिछि सेटा दलर निष्पत्ति। व्यक्तिगत भाव रे किंतु मु वकाफ रो विरोधिता करुछि करबी मते। नवीन बाबू कहले फॉल्स नैरेटिव जोथि पई दल पराजय हैला। फॉल्स नैरेटिव आपण समस्त भले ओडिया अस्मिता गोटे थिला जोटा फॉल्स नैरेटिव तापरे गुडाए ओडिया अस्मिता कोन फॉल्स नैरेटिव? आमे कोन ओडिया रे नथिलु कि? आपणक दल रे जणे अण ओडिया प्रवेश करियो? अण ओडिया सुन तो अण ओडिया आपण कहि परिबे केमिति से अण ओडिया तो अनेक अछत। नहीं मु एक कथा कोन कहू सुन तो ओडिया अस्मिता एक कथा राजनैतिक माहौल रे आलोचना होची। आपण डेफिनेटली ओडिया लडुतला सेही दल तो टार्गेट करूथला ओडिया अस्मितार कथा बीजेपी कहूथला निश्चित भावे। कारण जनकू माने से मानकर आक्षेप रे तामिलियान आसी मुख्यमंत्री हेबो, तांको तो मुख्यमंत्री भाव घोषणा करा जाय नथिला, तांको नारे तो निर्वाचन लड़ा जाउ नथिला। ओडिया अस्मिता कथाटा से माने जहाँ भी गोटे नैरेटिव देले गोटे राजनैतिक दल हिसाब रे तापरे विभिन्न आपण माने से ओडिया अस्मिता नाराटा को प्रतिहत करि परिले नाही बा ताकू रोकिला भली कोनोसे एक नारा बा समान पैरालाइन
लाइन रे कोनोसी एक नैरेटिव क्रिएट करि पारलेनी जहा फल कि गोटे फॉल्स नैरेटिव आपण मानकु डुबे देला। हाँ आमर सीट संख्या हुए तो कमिछि किंतु भोट वोट संख्या संख्या कमिनी कमी ए कथा आपण समान आरंभ रु एपर्यंत कहू निश्चय निश्चय जनसमर्थन आम पाखरे अछि। नवीन बाबू आज भी ओडिशार जणे किंतु दल आउ जनप्रिय समान भावे संगठित अवस्था रे नाही। एई बड़ बड़ नेतांकर बयान आपनक सामना रे शुणु सार प्रफुल्ल मल्लिक शशिभूषण बेहेरा भूपिंदर सिंह समस्त बयान आपनक सामना नहीं नहीं बयान दे पारंती बा जहाँ भी करि पारंती सेटा सेमानकर व्यक्तिगत स्वाधीनता किंतु दल जे संपूर्ण भावे बिगिड़ी जाइछि बा फाଳ फाଳ जाइछि काई मु सेटा देखि पारु नाही। दल अछि एई किछि दिन तळे किंतु आपण माने विरोध रे हां विरोध सुनतो आमे सुनो आमे कहा पाखु जाइति एकथा आमे सभापति को हमर ग्रीवेंस हमर दलीय मुखिया को हमर ग्रीवेंस आमे जणै नहीं नहीं ता परवर्ती समय आपण माने जो बळी स्वर उत्तोलन करूथिले हाँ। पांड्यन बाबूଙ୍କ विरोध रे नवीन बाबू जेतेबेले पांड्यन बाबूଙ୍କ समर्थन आसी दुई पद कथा कहि गले मते लागुची ता परे बदे आपण समस्त दबी गले आउ ता परे आपण मानकर आउ सेति की जू रहला नाही जे जो बळी भाबे आपण मेली बांधुथिले जो बळी भाबे स्वर उत्तोलन करूथिले जो बळी भाबे नवीन निवास रे बसी पांड्यन को विपक्ष रे नारा दउथिले से नारा दवा पई आउ सुनतो आमे हमर दलर सभापति पुणी सी हेले दलर मुखिया जा पाखरे हमर अभियोग बा जहाँ आमे जणैवा कथा जणैछु तांके मानवर सभापति आम जो आश्वासन देइछंती आमे तांको ऊपर भरोसा करूछु विश्वास भी करूछु निश्चित भाव में तांके किछि पदक्षेप शीघ्र नेबे आ सेटा निश्चित भाव में आपण माने तो जानि परिबे ता गणमाध्यम द्वारा आमे सेही समय को अपेक्षा करूछु आ माने विलंब तो हबो नाही किंतु यथाशीघ्र किछि गोटे सुखबर आमे समस्ते पाइबो आमे आशा धन्यवाद। आम सहित थिले बिजु जनता दल रो माइनॉरिटी सेल रो आगताड़ी रो नेता पल्लव लिमा बाबू जहां सहित आमे बिजु जनता दल भितर कौन चली एवं नवीन बाबू नवम थर बिजु जनता दल रो सभापति हेले एवं सभापति हवा परे माइनॉरिटी सेल रो नेता माने बा बिजु जनता दल रो माइनॉरिटी रो जो कर्मकर्ता माने रहचंती से माने नवीन बाबूंका पाखरु को भली जिंस आशा करिवे एवं परवर्ती समय रे समानकर नवीन बाबू बा बिजु जनता दल को कोभली भाबे समर्थन रहइबो ये तमाम दिग विषय रे आमे आलोचना करथिलु। यदि आपन के वीडियो टी भल लागिथिबो आपण माने हम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु।